देश भर ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ 2 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ कि किसी नूं भी करोना नूं लैके अफवाहां नहीं फैलाउणियां चाहीदियां, सगों पढ़े लिखे लोकां नूं बाकी जनता नूं भी करोना तो बचा लई जागरूक करना चाहिदा है। ये जिहड़ा अज दा अपना फंक्शन है, ये है अपने यूथ नूं अगे लाउणा। साडे नौजवान वो अगे लगन और इस लड़ाई दे विच साथ देने। पहली बार नहीं, पिछली बार भी तुसीं जदों तुहाडा पहला फतेह 1 सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਲੱਖ NSS ਦੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ, 13,857 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਲੱਬ, 600 ਰੈੱਡ ਰਿਬਨ ਕਲੱਬ, 350 ਕਾਲਜ ਸਕੂਲ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਔਰ NCC ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਰੋਨਾ 1 ਆਈ ਸੀ। किसी ਨੂੰ नहीं पता सी कि दोबारा एक करोना ने उठना है। इस बीमारी का तो दुनिया के विच नहीं किसी को पता कि किस किस्म की बीमारी और कैसे चलती है, लेकिन जो पता लग रहा है कि ऊपर इट्स कदे स्पाइक हो जाती है, कदे फिर नीचे नूं आ जाती है, फिर स्पाइक हो जाती है। तो ये सिस्टम कुछ चल रहा है। ये एक वायरस है और अज भी डॉक्टर नूं इसनूं समझ नहीं आ रही कि ये फाइनली कैसे इनू कंट्रोल करांगे। सो अपना फिर ड्यूटी बनती है कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵਸ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, ਮਾਸਕ ਪਾਉਣੇ ਵਗੈਰਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਕ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਰੁਕਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੂਜਾ ਸਪਾਈਕ ਆਇਆ और ये चढ़ गया सी 9,800 के केस डेली होने लग गए से। 9,800 अपनी पीक ते पहुंची सी। अज मैनू खुशी है कहते कि 9,800 तो लैके असी हूँ 4,124 ते कल शामी तक ये पहुँच गया। मतलब डाउन नीचे नू आ रहा सब कुछ। नीचे क्यों आ रहा? क्योंकि सारा हुण सारे हिस्सा पा रहे हैं। अज वरिंदर जी ने ते सोडी साहब सारे कहते ने कि मैं करवा रहा, मैं कुछ नहीं करवा रहा, मैं तो सारे दे नाल एक है। ये जदों ताईं सारा पंजाब, सारे बजुर्ग, सारे बच्चे, सारे साडे अफसर साहिबान, साडे मुलाजम सब इकट्ठे होके इस जंग च नहीं पैंदे, इनू काबू नहीं कर सकते आपां। और तां ही मैं अज अपने यूथ नू अज बेनती करन आया, क्योंकि तुसीं थोड़े हिम्मत है, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਐਤਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਔਰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਫਤਿਹ 2 ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਫਤਿਹ 2 ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ, ਕਿ ਤੀਜਾ ਸਪਾਈਕ ਨਾ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਸਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਪਊ। ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਹੈ। और इनू आप तैयारी रखनी पऊ अपन पूरी, कि जदों अगर बाई चांस 3rd स्पाइक आए तो आप वास्ते तैयार रखिए। मतलब तैयारी का मतलब कि आप इस लड़ाई नू अगर दबाउण वास्ते तुसीं अपने पिंडां दे विच घुमो, अपने बजुर्गां नू कहो, अपने शहरां मुहल्लियां विच घुमो, और नाले तुसीं उन्हां नू दसो कि किस तरीके नाल हैल्पलाइनस दित्तियां होईयां ने, उन्हां नू वरतो। कई बजुर्गों को नहीं पता, कई अनपढ़ ने, कई कुछ ने। तुसीं हो सारे पढ़े लिखे, तुसीं जाके अपने बच्चों अपने बजुर्गों को समझा सकते हो, गुआढ़ियां को समझा सकते हो, फिर महल्लेदारां को समझा सकते हो, सारा समझाओ। ये हुण ऐसे ये हुण सैकंड जिहड़ा है वैक्सीनेशन हुण शुरू होया। हुण पहला की होया सी, सानू 2 लाख डेली दिंदे से वैक्सीनेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने जिहड़े जिथे मैन्युफैक्चरिंग हुंदी सी। पर इत्थे लोगों को डर से लोगों ने लेता नहीं। मेरा ख्याल 90,000 ते आके फस गया कि 2 लाख वैक्सीन आई हैं, लेकिन 90,000 ने अपने वैक्सीनेट करा लिया, बाकी वेस्ट हो गए अपने। फिर इसनू एक दिन सी मेरा ख्याल 1,40,000 ते पहुँचे, पर 2 लाख कदे भी नहीं पहुँचे सी। हुण उल्टा हो गया कम।
ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਮੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹਿ ਜਾਏ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ, ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਾਸਟਰਸ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਆਈ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ, ਇਹਨੂੰ UK ਕਰੋਨਾ ਸਟ੍ਰੇਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਛ, ਇਹ ਜਲਦੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਇਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੇਟਿਲਿਟੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 942 ਹਾਈ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਔਰ 354 ਮੇਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ 3318। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਾਊਨ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, 9800 ਤੋਂ ਆਪਾਂ 4124 ਆ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧਾਤੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਰੋਨਾ, ਉਦੋਂ 300 ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ 'ਚ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ 75818 ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ 75818 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4124 ਕੇਸ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੇਸ ਡਾਊਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਡਾਊਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਯੂਨਿਟ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਕਿ ਭਾਈ ਜੈਸੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਦਨ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਿੱਧੇ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਦੱਸੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਔਰ ਅਗਰ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਪਕੜ ਲਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ, ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਖੀਰਲੇ ਦਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਲੈਵਲ 1 ਲੈਵਲ 2 ਲੈਵਲ 3 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ 'ਚ। ਇਹ ਲੈਵਲ 3 ਸਿੱਧੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਕਸੀਜਨ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਆ ਗਈ, ਵਾਈਟ ਫੰਗਸ ਆ ਗਈ। ਕਿਉਂ ਆ ਗਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਟੀਰੋਇਡ ਤੁਹਾਡੇ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਟੀਰੋਇਡ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਫੰਗਸ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਕੁਛ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਤਲਵਾਰ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ 2 ਵਾਰ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਇਹ ਰਿਵਿਊ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਵਧਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਅਗਰ ਡਾਕਟਰ ਠੀਕ ਜਾਓ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਡਾਕਟਰਸ ਕੋਲ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਸਕੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਫੈਲਾਓਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਫਤਿਹ 2 ਹੈ, ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਨੰਬਰ 2 ਨੰਬਰ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆਉਣੀ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਪਾਈਕ ਆਈ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਮੂਹਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਫਿਰ ਫਤਿਹ 3 ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਮਤ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸਪੋਰਟਸ ਐਂਡ ਯੂਥ ਅਫੇਅਰਸ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇ, 7 ਰੂਰਲ ਕਰੋਨਾ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਕ 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸਪੋਰਟਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਲੱਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲੰਟੀਅਰਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੋ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜੋ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਜੋੜੋ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਪਹਿਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੋਕ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ, ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਔਰ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰੂਰਲ ਕਰੋਨਾ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਾਰਚ ਬੇਅਰਰਸ ਮਤਲਬ ਮਿਸਾਲ ਚੱਕਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗਣ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟੈਸਟ ਕਰੋ, ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰੋ, ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ, ਟਰੀਟ ਕਰੋ। 3 T's 3 T's ਟੈਸਟ, ਟਰੇਸ ਐਂਡ ਟਰੀਟ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਔਰ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਨੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹੀ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾਓ। ਹੈਲਪਲਾਈਨਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਦਵਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਥਰਮੋਮੀਟਰਸ ਵੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਮੀਟਰਸ ਵੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ। ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਲੀਫਲੇਟ ਹੋਏਗੀ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਕਿ ਕੈਸੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈਆਂ ਉੱਥੇ ਲੈਣ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਹੁਣ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਨੇ, ਕਈ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਔਰ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਆਪਣੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਖਵਾਊਗਾ? ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਬੈਗਸ ਵੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਹਰ ਫੂਡ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਚਨੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਚੀਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਔਰ ਹਰ ਅਗਰ 6 ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਤਾਂ 6 ਬੈਗ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 10 ਕਿਲੋ ਆਟਾ, 2 ਕਿਲੋ ਚਨੇ ਔਰ 2 ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ 21 ਦਿਨ ਦਾ ਜੋ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸਭ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਨੇ ਦੇ ਹੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਦਿਓ, ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਨੇ ਔਰ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਊ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਠੀਕ, ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲਤੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਨਾ, ਬੋਲਣ ਦੀ, ਗੱਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਰੂਮਰ ਮੌਂਗਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਈਏ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਫੈਲਾਉਣੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਸਾਂਭੋ ਔਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਗਏ, ਵੈਕਸੀਨ ਕੋਈ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਇਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਤੋਂ ਤੀਸਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ UK ਸਟ੍ਰੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆਈ ਹੈ, UK ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। UK ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਸਟ੍ਰੇਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਰਜਨਟੀਨ ਤੋਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖਣੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨਸ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਜ਼ਰੂਰ। ਹੁਣ ਵਰਲਡ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਉਰੇ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਬੈਜ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਬੈਜ ਦਾ? ਔਰ ਇਹ ਬੈਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਹਰ ਦੇਖੋ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਵਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ 'ਚ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਲਗਵਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲਗਵਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਵਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਗੱਡੀ 'ਚ ਵੈਕਸੀਨ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲਗਵਾਉਣਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ
ਇਹ ਦਿਓਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾ ਦੋਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੀ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਹਿਨ ਲੈਣ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਈਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਵੈਕਸੀਨ ਭੇਜਤਾ ਕਿਸੇ ਔਰ 90,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਲਾਉਣ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਗਰ 2 ਲੱਖ ਆਉਣ ਤਾਂ 10 ਲੱਖ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਓ। ਔਰ ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਵਰਕ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਊ। ਇਹ 1 ਲੱਖ ਬੈਜਸ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਔਰ 4 ਲੱਖ ਕਾਰ ਸਟਿੱਕਰਸ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਔਰ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਆਈ ਐਮ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ, ਬਸ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੀਆਂ ਬੇਟੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 500 ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਸਕਰੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਔਰ 500 ਲਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 500 ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਤਕੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਕੋ, ਇਹ ਭਾਰ। ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੋ ਅੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਲੱਗੋ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਆਪਾਂ ਬਚਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੂਰਲ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲੰਟੀਅਰਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਗਰੁੱਪ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹਰ ਕਿਟ 7 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਲੱਬ ਵਾਸਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕਿੱਟ ਦਿਓ। ਉਹ ਸਪੋਰਟਸ ਕਿੱਟ ਮਿਲੂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 15,000 ਕਿਟਸ ਇੱਕਦਮ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਡਿਲੇ ਨਾ ਹੋਏ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਕਿਟ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਐਂਡ ਇਹ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪਊ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ। 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਥ ਡੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਥ ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉਹਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਹੋ ਜੂ, ਔਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਸੋ ਤਕੜੇ ਹੋ ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਅਗਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਤਿਹ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਤਿਹ ਨੰਬਰ 2 ਹੋਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਕਿ ਫਤਿਹ 3 ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰੀਏ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖੀ ਰਹੋ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਔਰ ਸੁਖੀ ਰੱਖੋ।